एक बार फिर असी आप जी का स्वागत करते हैं सुरसागर रेडियो SS टैलीविजन भाव के SS TV सुरसागर टैलीविजन तो ई बाबा तो इस वे यह चैनल चल रहा है। ई बाबा तो बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। प्लीज़ तुसी जरूर यह चैनल ई बाबा राही भी वेख सकते हो। कुछ को केवल बैल 5 और रोजर्स से बहुत सारे IPTV बॉक्सिस से यह चैनल मौजूद है। सो असी आप जी को अपील करते हैं ई बाबा फ्री है ऐप सारे वर्ल्ड के चल रहा, इसकी जरूर वरतों करो। लो जिहड़ा मुद्दा खास करके जिहड़ा सिखां दे नाल किसी भी तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि डजन मैटर वो सिख कित्थों दा है, उहदे नाल यह कोई रिश्ता नहीं है। हर एक दा इस केस दे नाल रिश्ता है बाइबल कला अते कोटकपूरा, जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंगां दी जिहड़ी आ दुरव्यवहार किया गया ते उस पिछे काफ़ी खिंचोतान और काफ़ी पोलीटिकल माइलेज लैन वास्ते हर कोई किसी न किसी तरीके नाल फायदा उठाने वास्ते अपनी वाह ला रहा है। लेकिन जेडे इस वेले साडे नाल जस्टिस रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं तो ब्रिगेडियर साहब इस ते विस्तारपूर्वक तुहाडे नाल ये गलबात की जाएगी जिहदे विच तुसीं फायदा उठा सकते हो। एक कि असल दे विच की है स्टोरी जिहड़े कि राइट इंफॉर्मेशन जी फस्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपां नूं हुण मिल जा रही है। सो जस्टिस रणजीत सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सब श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी। ब्रिगेडियर साहब एक बार फिर आप जी का भी स्वागत। बहुत बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ पन्नू साहब जी। ब्रिगेडियर साहब मैं बहुत घट गल करूँगा, मैं चाहूँगा कि तुसीं भी एक उच्च अहुदे दे शख्सियत हो जिहड़े कि पॉलिसीज़ नूं जानते हैं तो दूसरे बन्ने जस्टिस रणजीत सिंह जी भी जिहड़े कि हाई कोर्ट दे विच केसां दी भुगताई करते रहे हैं, कमीशन के तौर पर काम करते रहे हैं। सो मैं चाहुंदा कि जेकर तुसीं ज़्यादा इस जिहड़ा सवाल जवाब दे विच वध तों वध टाइम दिओ ते धन्नवादी होवांगा। जस्टिस रणजीत ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ISI ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। पर जो तुहाडी रिपोर्ट आई है और जो तुहानू टास्क मिलिया और तुसी बड़ी अच्छी सुचज्जता नाल ये रिपोर्ट सामने लियांदी लोकां दे, जिहदे नाल कि ये पूरा हुण एक्सपोज हो गया कि इहदे पिछे कौन सी, क्यों सीगा और किस तरह। इहदे बारे तुसी थोड़ा जिहा अपना हिसाब दे नाल साडे दर्शਕਾਂ नाल शेयर करो ब्रीफली, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्हां नूं हुण इन्फॉर्मेशन पता लग गई है। तुसी इस टॉपिक ते किताब भी लिखी है, उहदे बारे भी थोड़ा दसो, फिर असी अगे चलते हैं। रणजीत सिंह जी। हाँ जी, इस तरह जी के 2015 च इंसीडेंट होए सीगे। पहला सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप जिहड़ा सीगा उहनूं चोरी किया गया बुरजवार सिंह वाला गुरुद्वारे दे विचों, एक पिंड दा छोटा जिहा पिंड है, उथों गुरुद्वारे तो चोरी होया जी। उस तो बाद विच फिर बेसिकली ये जिहड़ा ओहदा इन्वेस्टिगेशन सीगी वो बड़ी पुअर की गई, मतलब उन्होंने कोई पता सीरियसली नहीं लिया गया। मेरे विचार ना एक बहुत एक सीरियस इंसीडेंट सी कि पहली बार सी हिस्टरी दे विच कि गुरु ग्रंथ साहब दी स्वरूप नूं कोई गुरुद्वारे चों लै गया, चोरी करके लै गया। इनू गौरमेंट ने या पुलिस ने इनू कोई इन्ना सीरियसली ना इन्वेस्टिगेट किया तो ना इनू कोई सीरियसली कंसिडर किया। उहदे कॉन्सिक्वेंसिस जिहड़े ने ना वो सारे फिर बाद विच भुगतने पे। उहदा नतीजा ये होया कि जदों ये लभ नहीं सके कि कौन लै गया, कित्थे लै गया, फिर वो फिल्म रिलीज का इशू आ गया डेरा प्रेमिया का। तो डेरा प्रेमिया ने कहा जी कि तुहाडा गुरु पोस्टर लगाए, तुहाडा गुरु साडे कोल है, जे तुसी अपना लभ सकते हो तो लभ लो, 10 लाख का तुहानू इनाम देंगे, और फिर जे तुसी साडी फिल्म रिलीज ना होने दी तो असी तुहाडा गुरु गलियां च रोल देंगे। ऐसे पोस्टर लगे, वो पोस्टर फिर भी उन्होंने बड़ा सीरियसली मतलब लिया नहीं गया। तो फिर थोड़ा दिन बाद वो अग जड़े सी
ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੋਕੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੇਬਲੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਬਟ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, 6-7 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ BSF ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੀਨੀਅਲ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ। I fail to understand। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2007 ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਫਿਲਮ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ 2007 ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ 2000 ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਵਿਦਨ 3 days ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ 2 ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਗਿਵਿੰਗ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਪਰ ਉਹ
ਸਸਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸੈਕ੍ਰਿਲੇਜ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰਸ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੋਹਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 307 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਜੀ ਸੋਹਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਹਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਨੇਮਡ them, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸੋਹਟਾ ਕੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ not even a witness was examined in this case, in this FIR। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਲਟ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲਿਆ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। Nobody was seriously investigating all these cases of murders and of police high-handedness। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟੀਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਮੁਖੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਦੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਟੂ ਬੀ ਡੀਜੀਪੀ during the tenure of Captain Amrinder Singh also initially for some time. तो पुलिस ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਪੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੈਪਟ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਆਰਡਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਓਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ will never get justice under current situation as we listen to ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਊਗੀ? ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ
7-8 साल हो गए ने इस इंसीडेंट नूं जी। और हुण उस वेले दे जिहड़े तत्थ सी जिहड़े इकट्ठे करने, कुछ विटनेसिस मेरा ख्याल है नेचुरल डेथ्स हो गई है 7-8 साल दे विच जिहड़े इंपॉर्टेंट विटनेसिस सी जी, उन्होंने इस एविडेंस नूं इकट्ठा करना एक डिफिकल्ट टास्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट जी। ਇਹ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਉਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰ ਪਾਈਆਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂਵਸ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। तो सारिया गल्लां नाल जस्टिस मुश्किल तो लगता पर की कर सकते इस हालात दे विच तुसीं कह लो कि पोलिटिकल कंपल्शन उस गवर्नमेंट दी जिहड़ा अकाली गवर्नमेंट सी सबसीक्वेंट गवर्नमेंट ने 5 साल लंघाते कोई भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे विचार नाल किसी ने जस्टिफिकेशन इस गवर्नमेंट ने भी कहा सी असीं चुटकी मार के जस्टिस दे देंगे इन्हां ने भी साल मेरे हो चलिया इन्हां नूं भी गवर्नमेंट बनिया और हुण जाके उस सिट ने नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज तो इन्ने दिन लग गए ने सिट नूं भी रिपोर्ट दिंदियां ते कह सकते हो कि तुसीं मुश्किल है जस्टिस मैं आप उम्मीद कर सकदा हां कि जस्टिस मिलेगा कोर्ट जस्टिस देणगे। हाँ एक गल मैं कहना चाहूँगा कि जिहड़ा तुसीं ये गल कीती है कि जुडिशरी अंडर प्रैशर है या पुलिस दे या पॉलिटिशियंस दे, मैं उहदे नाल सहमत नहीं हां। मैं एज ए जज कदी किसी दा प्रैशर ना मन्निया ते ना कोई साडे ते पाया गया सी। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ मतलब जुडिशरी ते स्पेशली हायर जुडिशरी ते जिस तरह हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट लेवल ते कदी कोई प्रेशर मन्निया नहीं जाता या ना कोई पाउंदे आ कोई, ये बड़ा एक मिसनोमर है ऐसे के। लेकिन जस्टिस साहब मैं थोड़ा जिहा डिसएग्री है जिस तरह तुसी कहा कि पॉलिटिशियन माड़ा ना मनन जस्टिस के दिमाग दे विच जजिस के दिमाग दे विच पुलिस के दिमाग च ये हुंदा इहो ही ते प्रैशर इनडायरैक्टली पाया जाता ना जी, बना दिता जाता जिहड़ा कि एक इंडिविजुअल शख्सियत नूं जिस तरह जस्टिस आ तुसी नहीं चलिया होवेगा लेकिन जिहड़ा कई व्यक्ति इहो जिहे हुंदे हन ਉਹ महसूस करते हुए थ्रू द प्रैशर वो डिसीजन नहीं लै पाते तो वह भी तो इनडायरैक्टली जिहड़ा पॉलिटिशियन का प्रैशर ही होया ना जी। मैं तुहानूं दसदा जी मैं देखो गल है वो सैल्फ तुसीं लैंदे हो ना आप ही ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਿਵ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, that is justice ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫੇਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ
ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। अपॉइंटमेंट या और भी बढ़िया फेवर्स हैं एग्जैक्टली गवर्नमेंट को बड़े ल्यूक्रेटिव आफ्टर रिटायरमेंट कोई अपॉइंटमेंटां मिलदियां ने, कोई किसी ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਈਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਰਗੇਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, मेरे ख्याल आप इस टॉपिक पे गल काफी हो गई। अनलस जज साहब कुछ कहना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो सवाल है जस्टिस रंजीत, क्योंकि थोड़ा टाइम भी ओवर हो रहा पन्नू साहब। पहले तो ये है कि तुसी इन्वेस्टिगेशन की गल कीती है, असी पंजाब पुलिस नूं आम तौर ते पेश करते हैं कि अंडर प्रैशर है, अंडर वो जस्टिस नहीं करते, उन्हां दी अनगहली हुंदी है, कई चीज़ां आउंदियां, पर पंजाब पुलिस के अच्छे अफसर भी ने जिस करके पंजाब पुलिस चल रही है। तुहाडे एक्सपीरियंस दे नाल खास कर ये जिहड़ी तुहाडी रिपोर्ट तो बाद जिन्हां ने इन्वेस्टिगेशन कीती है, वुड यू लाइक टू से समथिंग कि अच्छे अफसरां करके ये इस लेवल तक ये पहुंची है? इस थोड़ा जिहा कमेंट दिओ रंजीत सिंह जी। मैं समझदा जी कि पंजाब पुलिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पुलिस इन द कंट्री ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਰੂਲਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦੌਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਟੌਰ-ਟਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮਰਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੇਪ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਡਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਪਰੋਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਬਹਰਹਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੱਭਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, अच्छे अफसर भी ने जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा जस्टिस साहब ये है कि की कारण है कि असी सिख है, साडे सिख लीडर ने प्रकाश सिंह बादल सिरमौर सिखिज्म के लीडर ने पंथ खतरे को नारा उठाते रहे या पंथ लिए लड़ते रहे, या इसी तरह सुखबीर बादल, इसी तरह ईवन मैं बाबा रहीम भी, वो भी सिख है, और वो गुरु ग्रंथ साहब की टीचिंग भी अपने प्रेमियों को करता।
की कारण है कि ये लोग इस लेवल तक आ गए कि उसी गुरु ग्रंथ साहब जिहदे लिए खड़े ने, जिहदे करके सिख रिलीजन नूं मनदे ने, पर इस लेवल ते आ गए कि उसी गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती भी सह गए और फिर उहदी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी। तो मतलब की इन्हां दे मन च मतलब किहो जिहे साडे पोलीटिकल लीडर ने, इहदे बारे थोड़ा कमेंट दिओगे तुसीं? देखो, मैं ये मेरा पर्सनल कमेंट है भी, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा इस गल का। जो मेरा पर्सनल व्यू है जी, अकाली दल एक बहुत ही अच्छी रीजनल पार्टी सी जी। वो अकाली दल एक माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी जिहड़े सी उन्हां दा कॉज प्रोपेगेट भी करदे सी, उन्हें प्रोटेक्ट भी करदे सी। जिहड़ा अकाली दल च परिवर्तन आया ना, जिहड़ा वो एक जिहड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी सी, जिहड़ी सिखां दी एक पार्टी सी, सिखां दा नुमाइंदा करदे सी, सिखां दी गल करदे सी, माइनॉरिटीज़ दी गल करदे सी, उस दे विच चेंज आई जदों प्रकाश सिंह बादल डोमीनेट करन लग पे अकाली पॉलिटिक्स नूं या पंजाब दी पॉलिटिक्स जी। वो फिर ज़्यादा पंजाबीयत वाल चली गई। वो सिखां दा कॉज जिहड़ा पिछे जांदा रहा, उहदे विच बिजनेस बहुत एंटर कर गया। वो जिहड़ी उस वेले दी गल सी कि जदों जिद्दन अकाली दल ने कॉल देनी ते लोकी झोला चुक के जाके जेल च 19 महीने कट आउंदे सी एमरजेंसी विच। वो जिहड़ा इन्हां नूं ढाह लगी, सारा 2 वारी इन्हां नूं गौरमेंट मिल गई, गौरमेंट नाल लालच आ गया, लोग सारे जने पैसिਆਂ ਵੱਲ तुर पे, एक बिजनेस पार्टी बनाता इनू, अपनियां जायदादां बना लियां, इन्नियां वड्डियां जायदादां बना लियां। वो फिर सिख कॉज जिहड़ा सी ना, वो साइडलाइन हो गया। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟੋਟਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 3 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 70-80 ਐਮਐਲਏ ਸੀ 15 ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ 17 ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਜ਼। ਜੀ 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 ਜਸਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੀਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਰਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੇ ਕੌਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਸਟਿਸ।
ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਸਟ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਬਾਬਾ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तो प्लीज़ आप जी को बेनती है कि एक बार ट्राई करो। जेकर किसी ने रेडियो लेना है मंडे थ्रू फ्राइडे साढ़े पास नवी शिपमेंट पहुँची है, वो तुसी ले जा सकते हो 12 तो लैके 5 के दौरान। चंगा जी, सत श्री अकाल।